On screen, the topics you can see. So in every book, actually it is first chapter, medical ethics and law. But here you see these things almost at the end of our discussions we are actually discussing. But try to understand the terms. There are very important terms we shall discuss, and I help you to understand. At least though little early, it is important for the practice life, but still it is very important for examinations also. Ethics, negligence. The first chapter, first we definitely concentrate on the ethics. What is ethics? Just you see these things, it's definitely Latin terms, ethics, ethikos, and from there it is moral values. Ethics. So, medical ethics, all professions they have their ethics. So also in the medicine, and medical practice is most difficult in the sense we are bound by so many code of ethics and also the law of the country and the two forms. So it's very important here, ethics. What is these things? Actually, who introduced ethics? The code of ethics, naturally the set of codes that is introduced, and by which things? Our own body. Earlier it was MCI, now definitely NMC. There is not much change is actually taking place in the MCI codes, but that code of ethics is very important. All doctors in their practice life must follow these things. So, code of medical ethics. What is code of medical ethics? So, it is for the doctors, practicing doctors. There are certain code of the morals, the ethics that has to be followed by the doctors. Otherwise, they will be charged of some things, that is misconduct or infamous conduct. So, the term is very important. So, I will discuss now MCI changed, now NMC, but not much these things, particularly administrative section is changed, but still these things functions remain same. The NMC also remains same. Degree recognitions granted within India and other things. I am not discussing all these things. So also the postgraduate, what is the NMC function? Mainly here, actually you just remember, we are not much concerned about this, the central, the NMC or MCI, but we are much concerned about these things, the state medical councils, which I will discuss later. So these are actually not very important. Now I am not discussing these things, it elaborate the state functions. Earlier actually used to discuss elaborately all these things, the functions and way of these things. But certain terms, warning notice and other things, because the same state medical councils and NMC, the functions sometimes, the few functions remain same. That the top of the functions of schedule, the registers and the recognitions of the degree, foreign degree, actually it is absolutely the domains of the MCI, but not the Western. So, the state medical councils is all important, because here our name is registered, their state medical councils, they give you the registration number. Though that one copy of this numbers actually goes to the central body, that is the MCI or NMC, here they keep the record, but basically our regulars, the day-to-day functions and our behaviors and our morals is actually being controlled by the state medical council. So, state medical council has a distinct function. They also these things maintain medical registers, important things. Medical registers they maintain, state medical council. Another thing is very important, the disciplinary controls, MCI, they do have, but normally for normal duties, all the state medical councils, they take up the action. And warning notice, warning notice. Warning notice for what? They issue warning notice. The state central also, they have the power. This is very important power, disciplinary grounds, this warning notice. What is warning notice? We will discuss. And they can erase the registrations. The name enters, they have the power to erase, and they also power to restore. Once they have the power to register permanent or temporarily, and so also this thing restoration. So mainly these things for us, whose name will be registered here, state medical council, because it is very important. Erasure of the name temporarily, কখন হয়,
এটা একটু জেনে রাখা দরকার তোমাদের। টেম্পোরারি আর পার্মানেন্ট রেজিস্ট্রেশন আমি খুব বেশি ডিসকাস করবো না, কারণ টেম্পোরারি রেজিস্ট্রেশনস for 1 year, for 2 years, for anything sexually, if you have any misbehavior, misconduct, serious misconduct, temporarily can be registered. Probably now recent controversy, Shantanu Sen and other, I already heard these things. What is the thing? Erasure of the name. And permanent registration. A permanent erasure at a name. You wrote it this thing that is called professional death sentence. Permanent erasure of the name of a doctor is another name is professional death sentence. That means the doctors cannot practice anyway in his own field, whatever these things. That's why the permanent erasure, yes, erasure of the names can be temporary and permanent, that's for a period 1 year, 2 years, and when it is a permanent, that is known as professional death sentence. When this professional death sentence is issued and how that is issued, and once the permanent erasure is done, there is no chances of the restoration. That is a long process, tortuous process. So first things, and in permanent erasure and another circumstances where as a punishment permanent erasure can be done, and other causes, one is death. Death of the registered persons, RMP, then name. Once they get the information, the death of the doctors, all these things, that will be the name is removed from the registers. So naturally, other than this, professional death sentence is permanent erasure of the name as a punishment by the medical council. But other causes where the registration, the name can be erased, that একটা death. আর একটা কথা হচ্ছে যে fraud error, কিছু আমি সেটা ডিসকাস করব, fraud error or the punishments by the law courts, সেখানেও কিন্তু করা যেতে পারে। বাট এখানে কিছু হচ্ছে এই যে এটা এরার আর ফ্রড, দ্যাট মিনস নেম, সাপোজ ওয়ান নেম Mr. X or the Mrs. Y or all these things, the name has been there but it does not exist. That person does not exist, that is by error that name is included, or by fraud, মানে কেউ কারোর নামটা নিয়ে করেছে। In that cases, যদি they come to this, actually they have the knowledge of this, they will remove that name from the registers. তাহলে দুটো সার্কামস্টেন্স, নট দ্য, এখানে কিন্তু ডেথ সেন্টেন্স নয়, it is a process that where the name of the persons can be erased, removed from the registers. তার মধ্যে death or by fraud or by error. And already যেটা আমি লাস্টেরটা ফার্স্টেই বলেছিলাম, that is penal erasure or professional death sentence. That is permanent registrations. It is into stated very serious things, but other cases it is not that serious. That is actually the by fraud, by error, by death, all these things that can be removed. Can আমাদের রেজিস্ট্রেশনটা করতে দেবে? Just remember these things. What is the importance? কি লাভ? আমি তো স্টাডি করার পর আমি উইদাউট রেজিস্ট্রেশন থাকতেই পারি। If I get knowledge, I can do practice and things. So naturally, there are certain advantages or privileges enjoyed by RMP, registered medical practitioners. That is the advantages of being registered in the registers. কি তার মধ্যে আছে? Simple these things, if you note these things. Right to choose patient. এটা পরে ডিসকাস করব। Not that thing doctors. Right to choose patient, yes, আমি ঠিক করতেই পারি। I can these things there. না এই পেশেন্ট আমি দেখব না, ওই পেশেন্টটা আমার ফিল্ডের নয়, that is outside my specialty. So naturally I cannot, because actually if I want, first we attend doctor-patient relationship once developed, when the doctor-patient relationship develops, once you agree to see a patient, that time doctor-patient relationship develops, and once it develops, there are so many ethics and the procedures bound to follow. So naturally that is, সেই ক্ষেত্রে আমি দেখবো কি দেখবো না সেটা কিন্তু ঠিক করতে হবে, সেটা ঠিক করতে হবে। কেন আমি দেখবো না? না এটা আমার ফিল্ডে নয়, এটা আমার বিয়ন্ড মাই ক্যাপাসিটি, দিস দিস থিং, অল দিস থিং। উই ক্যান চুজ এ পেশেন্ট, ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্য প্রিভিলেজেস এনজয়েড বাই দ্য ডক্টর, বাট এক্সেপ্টিং ইন ইমার্জেন্সি। আবার এটা একটু নামটি রয়েছে, রাইট টু চুজ এ পেশেন্ট এক্সেপ্টিং ইন এমার্জেন্সি। এই জায়গাটা there are certain, there's so many the penal restrictions are there. If doctors any refuse to see a patient, the injured by the road traffic accidents,
injured by the criminal accidents, seriously injured, what you must attend. Because so many cases, I did the investigations in the private hospitals and the medical colleges. The most of the cases, what I found these things, the first case of the allegation is this thing, the delay or refuse to see the patient. Patient hospital is serious notification, no doctor there to attend. Or they're delaying to give the necessary resuscitative measurements. Our virology, A, B, C of management. তখনই কিন্তু বিরাট প্রবলেমস, নট অনলি প্রবলেমস, hooliganisms, all these things, public relations বলে প্রচুর ভীষণ মারপিট এবং ভাঙচুরতে তো ফ্রিকুয়েন্টলি দ্যাট হ্যাপেন্স। অ্যান্ড তারপর কি হচ্ছে যে অ্যাড টাইটেল ডেসক্রিপশন এটসেট্রা টু হিজ নেম, মানে ওই যে না MBBS, MD, DNB যা কিছু। বাট এখানেই সবাই এখন ডাক্তারদের ব্যাপারটা আছে যে ABCD থেকে Z অবধি সব কিছু লিখে চলে যাচ্ছে। ইজ নট দ্যাট, হোয়াট ইজ রিকগনাইজড বাই দ্য NMC, সেই ডিগ্রি তুমি লিখতে পারবে। আদারওয়াইজ you will be charged of misleading or try to actually lure the patient by showing your false certificates or degree. That is the punishable offense that you can't. So naturally these things. So naturally তারপর কি আছে, right to practice medicine. So naturally আবারও registered medical, কেন তাহলে ইরেজারটা কেন পেনাল প্রফেশনাল ডেথ সেন্টেন্স বলে? Without registration you cannot do any practice because there are so many things only the registered medical practitioners can do. So this is the privileges, the right to practice medicines. এগুলো শুধু নোট করে রাখো, এগুলো খুব শর্ট নোটস আছে, ভালো করে মনে করে রাখো। ক্যান ডিসপেন্স মেডিসিনস ফ্রম ক্লিনিক, এই আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। ডাক্তার কি ওষুধ দিতে পারে? আর্লিয়ার আগের দিনে হতোই এটা, সব ডাক্তারের একটা করে ফার্মাসিস্ট থাকতো। সব যাদের তোমাদের যদি কারো ফ্যামিলিতে থেকে থাকে তারা হয়তো শুনে থাকবে, একটা করে ডিসপেন্সারি থাকতোই। কারণ মোস্ট অফ দ্য কেসেস তখন প্রোপ্রাইটারি মেডিসিনস এত আসেনি, অনেকগুলো অয়েনমেন্টস, অনেকগুলো সিরাপস, অনেকগুলো জিনিস এখনও স্টিল ইন ইউজ ইন দ্য হেলথ সেন্টার্স, সেগুলো কিন্তু তখন কিন্তু বানাতে হতো। তো ডক্টরস ক্যান প্রিপেয়ার দেমসেলভস, তার কম্পোজিশনস আছে, এখন তো বোধ হয় ফার্মাকোলজি থেকে ওসব প্র্যাকটিসগুলো উঠেই গেছে। দে ক্যান প্রিপেয়ার দোজ মেডিসিনস and they can dispense those medicines, but mind it, from clinic, মানে আমি যেখানে প্র্যাকটিস করি, I can dispense, I can sell, I can these medicines from my clinic for only for my patient, মানে ওই ক্লিনিকে বাইরের লোক এসে কিন্তু দিতে পারে। এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু এটা মনে রেখো, কারণ এগুলো তোমার বুঝতে পারবে না। এই জন্য এইটা পরিষ্কার হচ্ছে ফ্রম ক্লিনিক, ফ্রম হিজ অর হার ওন পেশেন্টস, মানে তুমি যাকে দেখেছো, আগে তো ওই প্রেসক্রিপশনস দিতই না, একটা খাতায় লিখে রাখতো, সেই খাতাটা চলে যেত ওখানে, তো ন্যাচারালি সে কম্পাউন্ডার সেখান থেকে সেটা বানাতো, বানিয়ে আবার সেটা দিয়ে দিত যা যা বলার দ্বারা, এবং নেসেসারি অ্যাডভাইসেসগুলো দিত, কীভাবে খেতে হবে, কখন খেতে হবে, কতবার খেতে হবে, এই জিনিসগুলো কিন্তু বলে দিত। এখন নাও প্রোপ্রাইটারি মেডিসিন ইজ দ্য ওয়ান্স ইউ রাইট এ প্রেসক্রিপশন দ্যাট বিকামস দ্য প্রোপ্রাইটারি অফ দ্য পেশেন্ট দেমসেলভস। এখানে একটা বিরাট প্রবলেমও হয়ে গেছে, অ্যাডভান্টেজ যেমন আছে প্রচুর প্রবলেমও হয়েছে, সেগুলো পরে ডিসকাস করবো কখনো যদি সময় হয়। ক্লেম এ ফি, বিনা পয়সা, ওই যে একটা কথাই হচ্ছে নাথিং কামস ফ্রি ইন দিস ওয়ার্ল্ড, একটা ফ্রি, একটাই দুটো ফ্রি, কখনো কোনো কিছু হয় না। যদি কেন দেখো যতই ফ্রি দিক না কেন, ওই দুটোতে দেখবে একটাতে কিনে দুটোর দাম তিনটের দাম নিয়েছে অলরেডি। এক্সেপ্টিং, আমি এখনো বলি এক্সেপ্টিং মেডিকেল অ্যাডভাইস। তুমি ট্রেনে যাও, বাসে যাও, বার্থডে পার্টিতে যাও, ম্যারেজ পার্টিতে যাও, কিছু না কিছু প্রবলেম কেউ না কেউ তোমার কাছে বলবে। Even you travel, when you travel in the flights or the trains or the buses, actually they may announce your name. কেন? সেখানে তোমাকে কিন্তু you should or you can, and the doctors only can give the advice where actually what is really can do some benefit to the persons, definitely. আর কোনো প্রফেশনে এটা সম্ভব নয়। আর ওই ডাক্তারের অ্যাডভাইসটাই ফ্রি পাওয়া যায়, আর কোনো অ্যাডভাইসই ফ্রি পাওয়া যায় না, এটা ফ্যাক্ট। স্টিল দ্যাট there are many doctors practice for free, at least 1 day week, 2 day week, 1 day in a month, like actually they try to give some free service to the patients. তবু তাহলে এই ব্যাপারটা কথা, কিন্তু বাঁচতে হবে তো, তার মানে ফিজ নিতে পারবে। ইয়েস, দে ক্যান ক্লেম ফিজ, এটা কিন্তু রেজিস্টার, এতে লেখাই আছে ফিজ নেওয়াটা কোনো অপরাধ নয়। কতটা নেবে, কি নেবে, সামটাইমস
decided by the political parties or the government or sometimes the local body. So anyway, এটা হতে পারে না, কখনোই হয় না, কোনো প্রফেশনেরই কোনো কিছুই ফিক্স করার ব্যাপার নেই। কেউ তো বলে দেয়নি যে একটা সুপ্রিম কোর্টের জাজ অ্যাডভোকেট কত নেবে, হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট কত নেবে, ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের অ্যাডভোকেট কত নেবে, কেউ বলেনি, সেটা না কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, তাই না? কিন্তু এই একটা জায়গায় কিন্তু বিকজ ইটস এ পিওর পাবলিক সার্ভিস অ্যান্ড ডক্টরস অ্যাডভাইস ইজ অ্যাভেলেবল এনিওয়েয়ার। From birth to death, everywhere, doctor's advice is available. Even if you attend these things, any funeral party, there also somebody may become sick and somebody will ask you advice. তুমি জানবেই ড্রাইভার যদি শুনে তুমি ডাক্তারি পড়ছো তাও জিজ্ঞেস করবে, হ্যাঁ এখানে ব্যথা করে, ওখানে ব্যথা করে, আমার দাদুর এই হয়, আমার এই হয়। They try to get some extra some things, some advice, at least এগুলো ডেফিনেটলি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ছাড়া তো কোনো সার্ভিস পাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। Issue certificates, a very, very big power and also tremendous weakness that poses doctors in serious problems. Fit certificate, sick certificate, death certificate, এই তিনটেতেই বিরাট অ্যাডভান্টেজ আর বিশাল প্রবলেমস কিন্তু হতে পারে। বাট অল ডক্টরস আর সোশ্যাল ইন্ডিভিজুয়াল, তাকে তো কোথাও না কোথাও থাকতেই হবে, অ্যান্ড সোসাইটি ইজ ফুল অফ so many interested persons. These things are criminal also. Prescribed dangerous drugs, এই আর একটা জায়গায় আছে। ডেঞ্জারাস ড্রাগস মিনস তোমরা হয়তো কিছুটা দেখেছো, ডেঞ্জারাস ড্রাগ হুইচ কজেস হার্ম অ্যান্ড মে কজ ডেথ অর মে কজ ডেথ। সাপোজ একটা মরফিন ইজ টেকেন এজ এ ডেঞ্জারাস ড্রাগস। তো নার্কোটিক্স, the cardinal barbiturates is a dangerous drugs because there are so many drugs which are dangerous because which may cause death and some causes the mental illness. তাহলে ডক্টর কিন্তু রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স না হলে, যার জন্য এখনও আছে দেখা যাচ্ছে যে কি হচ্ছে যে ওভার দ্য কাউন্টার, দ্যাট মিনস অ্যাকচুয়ালি ওভার দ্য কাউন্টার ওটিসি অনেক মেডিসিন আছে, তুমি যাও, তুমি এখন প্যারাসিটামল বা প্রেসিন চাইবে দিয়ে দেবে, এটা চাইবে দিয়ে দেবে, কিন্তু তুমি যখনই যাইবে কোনো রকমের কোনো সিডেটিভস দেবে না, অ্যানালিসিস দেবে না, দ্য ডিমান্ড অর সাইকোট্রপিক্স কোনো ড্রাগ চাইবে দেবে না, বিকজ দের আর সো মেনি ড্রাগস দ্যাট ইজ প্রেসক্রাইব উইদাউট প্রেসক্রিপশন দেবে, অ্যান্ড উইদাউট প্রেসক্রিপশন কে প্রেসক্রিপশন করতে পারে? রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স। সো অল প্রেসক্রিপশন দেয়ার মাস্ট বি ইয়োর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, আর কিছু থাক না থাক রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা থাকতেই হবে। তাহলে এই রেজিস্ট্রেশন, তাহলে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, রেজিস্ট্রেশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, that's why it is the professional of the vital of the things, science of the professional practice. Expert witness, এখনো পর্যন্ত আমি দেখিনি কখনো কোর্টে নন মডার্ন মেডিসিনস, বা আমি অ্যালোপ্যাথিক কথাটা আমি শুরু থেকেই গেছি, আমি এখন এসে মিসনোমার, খুব বাজে ইউজ এটা অ্যালোপ্যাথিক। It's a scientific practice, medicines or modern medicines, and earlier it was told these things to Western medicines. But allopathic as such is no terms. Ayurvedic is the terms, Unani is the terms, allopathic বলে কিছু নেই। It is coined by some other things. ওই যে বলো না যে অ্যালোপ্যাথি বলে আর তার উল্টো দিকে যেটা আছে সেটা করে, যাদের কোনো মেডিসিনই নেই কিন্তু সব মেডিসিনই সব কাজে লাগে, তো সেই রকমই ব্যাপারটা আছে। তো সেখানে অ্যালোপ্যাথিক বলে কথাটা নেই, তাহলে কি আছে? মডার্ন মেডিসিনস, সায়েন্টিফিক মেডিসিন, তোমরা কিন্তু সেটা ইউজ করবে। যে অ্যালোপ্যাথিক নিয়ে এখন কথাগুলো গভর্নমেন্টও ইউজ করতে শুরু করেছে, আই অবজেক্টেড ইট। তো সেখানে কোর্টে গিয়ে এক্সপার্ট উইটনেস, ওই যে বললাম আমি সার্টিফিকেট দিলাম, ইনজুরি রিপোর্ট লিখলাম, ডেথ সার্টিফিকেট লিখলাম, বার্থ সার্টিফিকেট লিখলাম, সে কাউ করেছে, কিন্তু কতগুলো জায়গায় এই সিক সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট অ্যান্ড পোস্টমর্টম রিপোর্ট, ইভেন দ্য ভিকটিম অ্যান্ড অ্যাকিউজড এক্সামিনেশন নেই। একমাত্র এমবিবিএস ডাক্তারকেই করার পারমিশন দেওয়া আছে, স্টিল একটু সিআরপিসি চেঞ্জ হয়ে গেছে না বিএনএসএস, তো এটা করা আছে। তাহলে এটা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ছাড়া হবে না, কারণ যাই রিপোর্ট লেখে না কেন নিচে তোমাদের বারবার প্র্যাকটিস বলে দেওয়া হচ্ছে, সার্টিফিকেট দিলে তোমাদের নিচে বলাই আছে যেখানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবিসি কিছু একটা 1 2 3 4 5 6, যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দ্যাট ইন্ডিকেটস, এটা অন্তত বুঝতে শেখো। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ছাড়া নো ডক্টর ক্যান ইস্যু এনি সার্টিফিকেট, এনি প্রেসক্রিপশন, এনিথিং। Registration number is so important, and it is also identity of the doctor. এটার বেশির হবে না। আবার শুধু অটোপসি, এখনো আমি দেখিনি কেউ পারমিশন দেওয়া হয়েছে অটোপসি করার জন্য, এক্সেপ্টিং দ্য মডার্ন মেডিসিন ডক্টর আর
এখন এখানে কথাটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা আছে স্ক্রিন গ্রাফটিকের জন্য কি কি নিতে পারে সে ন্যাচারালি সেইখানে করা আছে, এগুলো পরে পরে ইনক্লুড করা হয়েছে। তো তো ন্যাচারালি আরএমপি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নিয়ে আমার লাভ কি? হোয়াট ইজ দ্য প্রিভিলেজ অফ বিং আরএমপি? তাহলে এতগুলো কারণে কিন্তু ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা এই জিনিসটা দেখতে হবে। তাহলে এবারে আসি আমরা আস্তে কোড অফ এথিক্স। আমরা এটা আমরা ভায়োলেট করতে পারি না। এটা কে করেছে? আগে ছিল যেটা এমসিআই, মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। Not much change occurred. Now it is 2016, after the introduction of the NMC, যে কোনো কারণে হোক এনএমসিটা করেছে, শুধুমাত্র বললাম না একটা জায়গাতেই কিছু আছে আর কি, যার জন্যই এত বেশি মারামারি। তো এমসিআই থেকে এনএমসি হয়েছে, তারাও খুব একটা বেশি চেঞ্জ করেনি, বিকজ 1956 ডিগ্রি অ্যাক্ট, আইএমসি 1956 ডিগ্রি অ্যাক্ট, ইট ওয়াজ অ্যাক্ট 1956 ডিগ্রি অ্যাক্ট, তখনই কিছু কিছু এইসব অ্যাডভান্টেজগুলো দেওয়া হয়েছে, ফর্মুলেট করা হয়েছিল, তখনই কিন্তু এই জিনিসটা হচ্ছে কোড অফ এথিক্স, কোড অফ কন্ডাক্ট করা হয়েছিল। এনএমসি খুব একটা কিছু চেঞ্জ করেনি, বাট লাস্ট 2016। তো কোড অফ মেডিকেল এথিক্স এটা কি করে তোমরা হচ্ছে আমি ডাক্তার ফলো করবো, তো কেন আই মাস্ট ফলো দ্য কোড অফ এথিক্স, অল দ্য কন্ডাক্ট অ্যাকচুয়ালি ইন্ট্রোডিউসড বাই দ্য মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অর দ্য এনএমসি, সেটা কি আছে? তার জন্য আফটার পাসিং উই সাইন এ ডিক্লারেশন ফর্ম। They sign a declaration form. সেখানে that is the ethics, that is the ethics for the doctor. সেই কি সেটা ডিক্লারেশনটা? There are many declarations in the different parts of the world, but still what we do follow in one declaration, I shall discuss this thing, that everybody probably তোমাদের একটা আছে indoctrination, তোমাদের সব জায়গায় হয় যে ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশনের সময় হয়েছিল বোধহয়, জানি না করে এটা। ডিক্লারেশনস ডিউটিজ অফ এ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। ডিক্লারেশনস মানে কতগুলো ডিক্লারেশনস আছে যেটাতে একটা সই করবো, তারপর ডিউটিজ অফ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। এই যে ওথ ফর্মে নেওয়া হয়, কি কি ওথগুলো আছে? শুরুতে ছিল হিপোক্রেটিস ওথ, দ্যাট ইজ চেঞ্জড, নো বডি দিস থিং, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি modified in every world medical organizations, these things actually they change, the different times they assemble to one places and these things. তার মধ্যে আছে চরক সুদ, এটা এখন আমাদের ইন্ডিয়াতে খুব একটা প্রেস করছে। আমার মধ্যে দাঁড়িয়ে there are a lot of fallacies and lot of loopholes in চরক সুদ actually that cannot be taken as simply চরক সুদ. That is most important, that is things, declarations of the Geneva. The declaration of the Geneva, actually it was adopted in the Geneva 1948. Most of it is prevalent everywhere. We did it. There are probably these things. Actually, I do not know whether they follow other paths. These things. Declaration of Geneva is very important. I shall discuss that. Declaration of the Geneva 1948. That is World War. Then another change, some changes these things. Another international code of ethics. All international body of the medical bodies, they actually again change some things. But actually this thing is still important. What is it? What is it? একটু নামগুলো মনে রাখো, জিনিসটা কি আছে। 1 2 3 4 দেখো 10টা পর্যন্ত আছে। এগুলো এক সময় প্রত্যেক ডাক্তারকে মুখস্থ করতে হতো। নাম্বার 1 কি আছে, নাম্বার 2 কি আছে। The first thing that I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of suffering humanity. এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু অনেক বাউন্ড হয়ে গেছে। এই যে ডিক্লারেশন অফ অ্যাকচুয়ালি সার্ভিস, এটা কিন্তু নয়, ইট বিকামস লিগ্যাল অলসো। It becomes illegal. We cannot violate. There is actually the declaration in the form of this oath. By oath, we have taken the oath. এগুলো বলতে আমি কিন্তু হিউম্যান লাইফ এই কথা নয়। আর দেখো এই 9টা পয়েন্টসগুলো জাস্ট টেক এ স্লিপ, প্রয়োগ তোমাদের আছে, এটা সব জায়গাতেই আছে। অল স্টুডেন্টস অ্যাকচুয়ালি ডু সাইন্স, কারণ এটাই হচ্ছে দিস থিং, দ্যাট ডিক্লারেশন নট নাও, আফটার পাসিং, when you declaration for the application of the registration number, that actually first you will have to do these things, ওই যে বললাম না, এগুলো আমি মেনে চলবো, তাহলেই তোমাকে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেওয়া হবে। এখন তো সব মোবাইল টোবাইলে আছে না, যে এগ্রি আই এগ্রি সব করতে হবে, নাহলে হবে না কিছু। এখানেও ঠিক তাই, আদারওয়াইজ এটা তোমাকে সেলফ ডিক্লারেশন, এটা তোমাকে দিতে হবে। এইগুলো আছে। তো এখানে কিছু জিনিস আছে যেটা কিন্তু এখন করা হয় না, হয়তো একটু চেঞ্জ একটু করেছে। তার মধ্যে একটা জিনিস দেখো ভালো করে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 8 নাম্বারটা দেখো, আমি তারপরে বলছি। 8 নাম্বার, এই দেখো 9 কি আছে দেখো ভালো করে দেখো। I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception till death.
very, very serious things. That means the conception, কোশ্চেনটা তো একদম কোথা থেকে শুরু করলো, কনসেপশন। তার মানে এই জায়গাটাই কিন্তু সিরিয়াস। আমি পরে তোমাদের জানি না হয়েছে না বলছেন, অ্যাবর্শন ইজ ভেরি মাচ ইলিগাল, আনএথিক্যাল। অ্যাবর্শন তোমাদের পড়া হয়েছে যে তাহলে অ্যাবর্শন আমি তো করতে পারি না, আমি ডাক্তার কোনোভাবেই ইনভলভ হতে পারে না ফর দিস টার্মিনেশনস অফ দ্য প্রেগনেন্সি। কিন্তু তার জন্য আগে হতো কি, কেন প্রবলেমটা অন্য জায়গায় হলো, ক্রিমিনাল অ্যাবর্শনটা খুব বেড়ে গেল। তো দেয়ার ইজ এ থ্রেট টু দ্য ম্যাটারনাল হেলথ। তখন করা হলো কি, আমরা পড়েছিলাম, তোমাদের হয়নি বোধহয় ক্লাসটা, আমি জানি না আমি ক্লাসটা নিচ্ছি কিনা, দ্য মেডিকেল টার্মিনেশনস অফ দ্য প্রেগনেন্সি অ্যাক্ট 1971, মেডিকেল MTP অ্যাক্ট 1971। দ্যাট মিনস অ্যাক্ট মিনস কথা বুঝতে পেরেছি, আগে এটা সবটাই ইলিগাল। ওই যে আমরা ওথটা আমরা নিয়েছি একটা জায়গায়, করবো না, করতে পারি না, ডক্টর ক্যানট ডু দিস, দোজ থিংস আর ডেফিনেটলি ইলিগাল, নট অনলি আনএথিক্যাল, দ্যাট ইজ ইলিগাল অলসো, বিকজ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি হ্যাম্পারিং টার্মিনেটিং লাইফস। তাহলে এইখানে যখন এলো তখন কি হবে এটা, তো এই জায়গাটা তখন আছে একটা অ্যাক্ট করা হলো, কেন, টু সেভ দ্য মাদার্স লাইফ। MTP অ্যাক্ট 1971 ফ্রিকুয়েন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। দ্যাট 1971 MT আছে, yes you can terminate pregnancy under certain clauses, তাই না, কখন কখন করতে পারবো, only here remember it, in MTP mother's life is all important, not baby's life। এটা কিন্তু সবসময় মনে রাখো, কখনো বেবির লাইফ ডেঞ্জার হতে পারে, বেবির ক্ষতি হতে পারে, এ ভেবে কখনো MTP করা না। অনলি কনসিডারেশন ইজ দ্য মেটার্নাল লাইফ, মেটার্নাল হেলথ। If maternal health any kind is jeopardized or in danger, MTP is indicated. কিন্তু বেবির লাইফ, বেবি হতে পারে, বেবি থ্রেটেন হয়ে গেছে, অনলি থিংস দ্য মাদার্স, আবার বলছি মাদারের কনসেন্ট ছাড়া তুমি কিছু করতে পারবে না। There is only consideration is the mother's life or maternal life, the MTP Act, মানে to save the life of the mother or health of the mother. That is mental health also. That is mental health also. That means if anything, there is any danger of the baby, any anomaly or any malformations in the baby, you noticed by this thing, ultrasound now, এখন তো সব কিছু আছে, সেটা কিন্তু তখন কিন্তু that will cause the mental health of the mother. That is dangerous, MTP is indicated. এই জন্য MTP Act 1971 এইখানেই, সেই জন্যই আমি বলি name one thing what is unethical but not illegal. তাহলে নেম ওয়ান থিং, এটা আবার তুই ছেলেরা যারা দিবি ক্লাসের সেন্টেন্স, সেটা ভালো করে শুনে, ভেরি কমন কোয়েশ্চেন্স আই ইউজ টু আস্ক। নেম ওয়ান থিং ইন দ্য মেডিকেল অ্যাক্ট, মেডিকেল থিংস দ্য ডক্টরস ডু, হোয়াট ইজ আনএথিক্যাল বাট নট ইলিগ্যাল, সেটা হচ্ছে MTP, অ্যাবর্শন। তার মানে it is unethical, we cannot destroy the fetus, we cannot destroy the fetus, কিন্তু by Act MTP, now it is, earlier it was 20 weeks of pregnancy, now it is increased to 24 weeks of pregnancy. তাহলে এই পর্যন্ত কিন্তু we can terminate, we can destroy the life। তাহলে এটা কি আছে, তাহলে that becomes legal। কথা বুঝতে পেরেছো? তাহলে unethical, সবসময় unethical is unethical, no doctor, কারণ in many countries MTP is not there, many countries abortion is completely banned. Now whatever this thing MTP Act is not there, completely banned, many countries they are saying, so the abortion cannot be done. So naturally thing is this, that oath is actually that time আমরা কখনোই অ্যাবর্শন করতে, ডক্টরস নো ডক্টরস ক্যান দিস থিং। আবার বলছি, এই আমি অ্যাবর্শন, সেটা কিন্তু প্রবলেমস, মেটার্নাল হেলথ ইজ ইন ডেঞ্জার, কিন্তু সেখানে কিন্তু MTP Act আসবে না। দ্যাট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য পেশেন্টস। এর সেটা অন্য কনসিডারেশন যখন করবো, তার ওই লুপ হোলস বা তার অ্যাডভান্টেজেস সেগুলো কিন্তু ডিসকাস করতে হবে। তাহলে একটা হচ্ছে যে ইভিন আন্ডার থ্রেট আই উইল নট মেডিকেল কন্ট্রারি টু দ্য লজ অফ হিউম্যানিটি, এই জিনিসটা বারবার বলেছে। তাহলে আই মেক দিস প্রমিসেস, এই যে কথাটা ওই নাচের লেখা থাকে এগ্রি অর নট অ্যাগ্রি, এই কথাটা তোমাকে দিয়ে সিগনেচার করতে হবে, সই করতে হবে, তারপরেই যাবে। দ্যাট ইজ ফর দ্য টেম্পোরারি রেজিস্ট্রেশন। কি হয়, পাস করার পরে, যখন রেজাল্টের পরে যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা পাবে, সেটা টেম্পোরারি রেজিস্ট্রেশন ফর কতদিন, 1 year। ফর কেন 1 year বলে দিচ্ছি, কেন 1 year বলেছি, উইদাউট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইউ ক্যানট রাইট এনি মেডিসিন।
Without the registration number, you cannot this thing any invasive process. Now, pass করার পর তো ইন্টার্নশিপটা করতে হবে। ইন্টার্নশিপটা কোথায় করে? In the hospital itself. Interns can write medicine, write investigation in their hospital premises on this thing. তার বাইরে ইন্টার্ন বাইরে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে they cannot write any medicines, any prescriptions, and that is why ওই ইন্টার্নশিপের জন্যই লাগে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারই বললাম, তার তো ওষুধটা লিখতে হবে, মেডিসিন লিখতে হবে, সেটা কিন্তু ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ ইন দ্য হসপিটাল। এটা খুব ভালো করে মনে রাখো। অ্যান্ড that is provisional registration number. আবারও বলছি, provisional registration number একটাই অ্যাডভান্টেজ, a doctor after passing MBBS can practice in the hospital only. He cannot issue any certificates. ভালো করে বোঝো বাবা এটা মনে। Yes, they are being exploited. All places, all medical colleges. I objected everywhere. These things, interns cannot write death certificates, and they must not be forced to write death certificate under their signatures. They cannot write. They cannot issue fit certificate. They cannot issue fit certificate. They cannot. All these medical legal documents, a internee cannot write, but they are being forced by the seniors. কিন্তু that is invalid, because with the provisional registration number, doctors are not registered medical practitioners. That provisional registration cannot MBBS is not complete. কখন MBBS complete হবে? Only after completion of the 1 year internship. তার আগে কিন্তু ডিগ্রি পেলে ডক্টরস তো হবে না। These are the very critical issues. One must remember, because actually you are entering. These are very critical issues. If you forget all these things, your professional life may be jeopardized. I do not know. Nobody will help you. Nobody will help you. So in that cases, you mind these things. Registration number দেওয়া আছে বলেই আমি করতে না, registration, the provisional registration number. Our internees within the provisional registration number cannot issue, cannot write any certificates or medical legal documents. They cannot write that. তারা কিন্তু হাসপাতালে সব পেশেন্ট দেখবে, সব করবে আন্ডার দ্য গাইডেন্স অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশনস অফ দ্য সিনিয়র্স। দ্যাট মেবি দিস থিং দ্যাট ইজ। সুতরাং এই জায়গাটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হয়, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি সব ডিসকাস করবো না, দ্যাট ইজ ভেরি ইলাবোরেট চ্যাপ্টার্স, বাট এনিওয়ে জাস্ট একটা আউটলাইন কি কি আছে জিনিসটা আছে যে ডিউটিজ অ্যান্ড রেসপন্স অফ দ্য ফিজিশিয়ানস ইন জেনারেল, ক্যারেক্টার্স অফ দ্য ফিজিশিয়ানস, এগুলো অনেকগুলো জিনিস, এগুলো দেখে নেবে নিশ্চয়ই। এখন সব বইতে আমি নতুন বইগুলো এখন দেখি না। এই যে কতগুলো জিনিস তাদের করতে হবে ডাক্তার, যে কি কি করতে হবে ইন জেনারেল, মানে ইন জেনারেল মানে টু দ্য পেশেন্টস, দ্য জেনারেল পাবলিক অ্যান্ড টু উইদিন দেয়ার কলেজ। আবারও বলছি, ডাক্তারি ডিউটি ডাক্তার দেয়ার সোশ্যাল অ্যানিমেল রে বাবা, পরিষ্কার থাকবে। তাদের ন্যাচারালি তাদের কলিগস আছে, তাদের ওন প্রফেশনস, তাদের আউটসাইডার্স আছে, অ্যান্ড তাদের পেশেন্টস আছে। তো ন্যাচারালি সবার সঙ্গে কি করবে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিসাইডেড অর দ্য ফিক্সড অ্যাজ এ ইন দ্য কোড অফ এথিক্স বাই দ্য এনএমসি। তার সঙ্গে কি বিহেভিয়ার করবে, দ্যাট ইজ দ্য থিংস। সেখানে কিন্তু কথা আছে যে হয়তো জায়গা করতে হবে, রিসার্চ করব, আমি কেন ডাটা কালেক্ট করব, আমি ফটো নেব, আমি এতে করব, দিতে পারি কি, আমি কোনো কথা বলতে পারি কি? পেশেন্ট তো আমার কাছে অনেক কিছুই বলবে, আমি তাকে অনেক কিছুই। দ্য ডক্টর ক্যান আস্ক এনি কোয়েশ্চেন্স টু দ্য পেশেন্টস, ভেরি প্রাইভেট, ভেরি পার্সোনাল, ফর দ্য সেক অফ দ্য benefit of the patient itself. The purpose of diagnosis is not that thing actually making some inroads to some other relationship. It's not that. So naturally that can, but he has certain duty, very strict duty, যে knowing all these informations, what he or she can do. So that is very important. So try continuously improve medical knowledge, skills. So definitely তোমার প্রফেশনাল ইমপ্রুভমেন্ট যে করবে। মেইনটেনেন্স অফ দ্য মেডিকেল রেকর্ডস, আর একটা জিনিস এখন খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে, আমি এটা করবো। আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল রেকর্ড, তুমি যা কিছু করবে, আমি আরও বলছি, ডক্টরস হোয়াট এভার হি সে স্পিক্স, হোয়াট এভার হি রাইটস অ্যান্ড হোয়াট এভার হি ডাজ হ্যাজ গট মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স। কোনো দিকে তোমার বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। এনিবডি ক্যান বি ইউজড এগেনস্ট ইউ। তুমি কিছু বলেছো, তুমি কিছু করেছো, তুমি কিছু লিখেছো, সব কিছু ইউজ হতে পারে। তুমি বি ভেরি কেয়ারফুল, if you do or if you write or these things, keep record, that is called medical record, particularly for the things. সুতরাং এখানে কিন্তু এবারে ডক্টরস কিন্তু ইজ ভেরি
difficult things, actually difficult practice. The legal boundary is definitely very strict. এটা আছে 3 years বলেছিল, এখন মাঝে মাঝে চেঞ্জ করে ওটা বলে যে মেডিকেল লিগাল ডকুমেন্টস ফর 50 years and some other things 25 years, সেগুলো কতগুলো আছে। তো এনিওয়ে রেজিস্টার ফর মেডিকেল সার্টিফিকেটস ওগুলো পরে বলবে, কারণ আমি বলছি যে প্র্যাকটিস লাইফের জন্য আছে, এটা তুমি পড়ে নিতে হবে, দরকার হলে আবার পাস করার পরে ইন্টার্নশিপের পরে কিন্তু একটা পোস্টিং থাকে ফরেন্সিকে, সেগুলো এইগুলো করার জন্য আবার রিক্যাপিটুলেশন করার জন্য, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কতটা কি করতে পারো, কোন সার্টিফিকেট লিখতে পারবে, কোন সার্টিফিকেট লিখতে পারবে না, কি রেকর্ড তোমাকে রাখতে হবে, কেন রেকর্ড যদি না রাখো কি হতে পারে, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইউ মাস্ট রিমেম্বার অল দিস থিংস, বাট ইউ ক্যান রিড ইট, বাট ইটস নট, it's now at this stage is not very easy, because that will not interest you, because you do not have the knowledge or importance of those particular things. So naturally এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়। ওই যে ডিসপ্লে অফ দ্য রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আপনি সব জায়গাতে, তোমার প্রেসক্রিপশনেই হোক, প্রেসক্রিপশন প্যাডেই হোক, এখন দেখবে লিখতে বলা আছে, এখন বলা হয়েছে হচ্ছে চেম্বারের বাইরে তোমার রেজিস্ট্রেশন, যা কিছু যেখানে তুমি বলো না কেন রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটি লিখে রাখতে হবে, দ্যাট ইজ ইউর আইডেন্টিটি। এই দেখলাম যে এই সামনে এসছে, আবার বলছি সামনে এসছে, তার মধ্যে 3 জনের নাম আছে দেখছি, জানি না তারা কোথায় আছে, হয়তো আরজি করে সে পিজিটি ছিল, কখন ছিল, আজকে 15 years ব্যাক, সে কোথায় আছে, দেশে আছে না বিদেশে আছে কেউ জানে না, লিখে একটু করে তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটি লিখে দেওয়া আছে। এবার যেখানে পৃথিবী যেখানেই থাকুন তাকে ট্রেস করা যাবে, সেখানে সে হোয়াট ইজ ইন হুইচ পার্ট অফ দ্য এনি কান্ট্রি দিস থিংস হি আর সি ক্যান বি ট্র্যাকড বাই পুলিশ, ইট ইজ পসিবল বিকজ এ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। Registration number, whenever registration number, all your address and designation. I got the someone just a day before. They send this my address. I did this thing. Address means that is my previous posting place or the last posting place. So also registration number, প্রত্যেক registration number তোমার permanent address দিতে হবে. If you change your address, you have to inform. If you all these things, ওই যে বললাম তোমার name, titles, anything, you must inform. যদি না করো তাহলে আবার সেই ইনফেমাস কন্ডাক্ট, সেই যার জন্য ভেরি স্ট্রিক্ট ব্যাপার আছে। তো সব কিছু রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সব জায়গাতেই দিতে হবে। আর তোমার সার্টিফিকেটস, এনি লিগাল ডকুমেন্টস যদি করো, সেই ইনজুরি সার্টিফিকেট, ফিট সার্টিফিকেট, সিক সার্টিফিকেট, এনি প্রেসক্রিপশন, সব মানে তুমি যা কিছু লেখো না কেন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ছাড়া তোমার কোনো আইডেন্টিটি নেই, নেই। ইউ ক্যানট ডু এনিথিং, দ্যাট ইজ ইউর প্রফেশনাল আইডেন্টিটি, ইজ ইউর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। এগুলো এখন বলা হচ্ছে এগুলো ভেরি ভেরি ডিবেটেবল ইস্যু। তখন আমি সেই একটা কথাই বলেছিলাম, এখনো মেডিসিন শপে গেলে করছে, দেখো 70% ডিসকাউন্টেও মেডিসিন দিচ্ছে। আগে শুনেছি বিগ বাজার হয়েছে না ফ্রিতে ফ্রি, ইজ ইট পসিবল? নাথিং কামস ফ্রি। সো ন্যাচারালি দ্য হোল মেনটেন দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য মেডিসিন। আমি তো বললাম যদি এক হতো, তুমি যদি 70% দিচ্ছি, আরেকজন দিচ্ছেই না, বেশি দাম নিচ্ছি, there are various kind of things. Actually, that tablet may contain the 500 paracetamol. That may contain 500 paracetamol. But still that bioavailability, disintegration factors and the dispersible factor is different from tablet to tablet. That depends upon the production of the particular formulations. Because the incipients and other things, whatever used in this manner, that will change the bioavailability. মানে তুমি খেলে ওতে 500ই আছে, একটাতে জ্বর কমছে আর একটা করছে না, ফ্রিকুয়েন্ট, এটা কোয়াইট এ গুড এক্সপিরিয়েন্স। সব বাড়িতেই দেখবে হসপিটাল। সুতরাং আমি কোন ওষুধে, তাহলে বললাম গাড়ি কিনতে গেলে গিয়ে বলো ওই 4 চাকা আছে, স্টিয়ারিং আছে, হর্ন বাজে, ওইটা গাড়ি দাও, হয় না। তুমি বাজারে গিয়ে ফ্যান কিনতে যাও, তুমি বলো যে না ওই জেনারিক তো, আমাকে সিলিং ফ্যান দিন, হয়? এক দোকানে বলেছিলাম, তাহলে তো লোকে গিয়েছে বলতো যে একটা সিলিং ফ্যান দিন, একটা 4 চাকাওয়ালা গাড়ি দিন, স্টিয়ারিংটা আছে, হর্ন বাজে, গাড়ি দিন, হয় না। বিকজ এখনো পর্যন্ত দ্য মেনটেনেন্স অফ দ্য কোয়ালিটি, মেনটেনেন্স অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং স্ট্যান্ডার্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি সবসময় দ্য লায়াবিলিটি অফ দ্য প্রডিউসার্স, তাই না? আমার জিনিসটা বিক্রি না হলে তো আমি টিকবো না, তো আমার জিনিসটা সেই জিনিসটা আছে। তো আমি তো বললাম না, আমি একটা গাড়ির 4 চাকা লাগিয়ে দিয়ে হর্ন বাজিয়ে দিলে সেটা গাড়ি চলছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা 4 চাকার গাড়ি। তারও তোমার যখনই কেউ গাড়ি নিয়ে যায়, সে রিসার্চ করেই যায়, আমি কোনটা নেব, কার সুবিধা আছে, কার সার্ভিস ভালো, কার মাইলেজ ভালো, কার এটা ভালো, সব কিছু তো অ্যাকচুয়ালি দে ডু অল দ্য রিসার্চেস ফর দিস থিংস। তাহলে এই জিনিসটা আছে, সেখানেও কিন্তু এই জেনেরিক কথাটা ওই 70% ডিসকাউন্টে, কারণ সুপ্রিম কোর্ট তো বলেছে, আই টোল্ড দ্য জাজেস
I told the judges. So whatever passed by the Supreme Court is that is right is not that. They from their own perception. Supreme Court বললেই সেটা ঠিক নাকি, ওটা বললেই সেটা ঠিক হয় নাকি? There are these things. কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের একটা তো সাইন্টিফিক ভ্যালুও থাকবে। জেনেরিক নামে, জেনেরিক নেম means that is the only molecules. But when it comes to the patient, that in the form of the tablet or the solutions or in the injections, that is difference in the production. তাই না? সুতরাং জেনেরিক দিলেই হলো না। এখনো গেলে দোকানে গেলে দেখবে কিছু কিছু দোকানেই আছে, এটা নিন না, এটার দাম কম, ওটা নিন না, তোর দাম কম, এটা এখনো বলে। আমি বলছি না সব খারাপ, কিন্তু still that thing very poor quality control in the market. He frequently thinks there are maximum fake medicines, there are things and the production is also different. So naturally think দাম কম হলে সে সস্তার যেমন হয় আর কি, হতে পারে। তো এটা কিন্তু MCI বলছে, তো আমি লিখবো জেনেরিক নেম, কিন্তু জেনেরিক নেমে নিয়ে যাবে দোকানে, বলছে এই ওষুধটা তো নেই, আবার সেই সমস্যা সে বোঝেই না, তো ফার্মাকোলজিক্যাল নেম জেনেরিক নেম। কারণ এবারে কষ্ট হচ্ছে যে ইউ মাস্ট না, ফুল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য ফার্মাসিস্ট, দ্য মেডিসিন সেলার্স। সে এসে এবার চলে গেল। তাহলে একটা পেশেন্টের যেখানে দরকার ইমিডিয়েট মেডিকেশন, সে এবারে যাচ্ছে আর ডাক্তারের কাছে ঘুরছে, আরেকবার এসে ওষুধটা তো পাওয়া যাচ্ছে না। পেশেন্ট ফুল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য ডক্টরস। ডাক্তার ওষুধটা ঠিক মতো লেখেনি, এর জন্য পায়নি। আবারও বলছি, there is lot of problems with the doctors. ওই পেশেন্টে যে ঘুরে এলো সে ঠিকই লিখেছে, সুপ্রিম কোর্টের জেনারিক নেমে লিখেছে, ওষুধটা পেলো না, সে আবার ডাক্তার কাছে জানতে এলো ওষুধটা পেলাম না, যার জন্য আমার জ্বরও কমছে না, আমার ইনফেকশন হয়ে গেছে, আমি অ্যান্টিবায়োটিকটা পেলাম না দেরিতে, তখন বললো ডক্টর ইজ রেসপন্সিবল। তোর পেশেন্ট তো খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে ডক্টর প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস এবং ডক্টরের কিন্তু পার্সোনাল হ্যাজার্ডস, দুটোতেই প্রবলেম। সুতরাং অল দ্যাট থিং ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, দেয়ার আর লট অফ প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টস অলসো, ইউ মাস্ট রিমেম্বার দিস থিংস। আমি সেই জন্য এগুলো খুব ক্রিটিসাইজ করছি না, বিকজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্রিটিসাইজ ইজ সেফগার্ডিং অফ এ প্রফেশন শ্যাল নট ডিপ্লয় এনি অ্যাটেন্ডেন্ট। এগুলো একটু দেখে নেবে। এক্সপোজার অফ আনএথিক্যাল কন্ডাক্ট, এই জায়গাটায় এগুলো তোমাদের বইতে আছে, পরে যখন ডিসকাস করে হিউজ ডিসকাশন। অ্যাকচুয়ালি আমার 4টে ক্লাস লাগে, সেটা তো আমি দরকার নেই, তোমাদের এই মুহূর্তে তোমাদের ইন্টারেস্টও পাবে না আনটিল ইউ অ্যাকচুয়ালি এন্টার ইনটু দ্যাট ফেজ। মানে নেক্সট ফেজ যখন যাবে, কিছু জিনিস বুঝতে পারবে, মেডিসিনস বুঝতে পারবে, ডিফারেন্স অফ দ্য মেডিসিনস বুঝতে পারবে, ইনভেস্টিগেশনস বুঝতে পারবে, অ্যাকচুয়ালি দ্য ডায়াগনোসিসে যখন ইনভলভ তখন কিছুটা বুঝতে পারবে, আদারওয়াইজ নট। বাট স্টিল দিস থিংস ইউ ট্রাই টু রিমেম্বার দোজ থিংস অ্যান্ড ইউ উইল রিড ইট এগেন ইন কেস অফ এনি প্রবলেমস উইচ উইল ডিসকাস এগেইন। এগুলো আছে, তোমরা দেখে নেবে। আমার মনে হয় বইতে এসে গেছে, যে কোনো বইতে আছে, এগুলো দেখে নেবে। কিন্তু বুঝতে হবে, একটু বুঝতে হয়তো অসুবিধা হবে, বুঝতে হবে। কিন্তু আমি যেটা আলটিমেটলি এই যে বলছিলাম ডিউটিস টুয়ার্ডস দ্য কলিগস, সেগুলো আছে, এটাই কি বলে, এটাকে বলে কি আমাদের কলিগস, মানে আমাদের ডাক্তার তো বলো না সব কিছু আছে, কিন্তু এখন তুমি এই অবস্থাতে যদি যাও ডাক্তারের কাছে, তুমি যদি যাও, হয় তোমাকে দেখবে না, না তোমাকে ফিসটা দিতে হবে, না চাইলে তুমি কোনটা চাইবে, ওর কাছে তো পয়সা নিতে পারবো না তো ডাক্তার, এটা তো করলে চলবে না। আলটিমেটলি সব কিছুই দিতে হয় এবং সবসময় হেফটিট অ্যামাউন্ট অলসো। ডিউটিস টুয়ার্ডস পেশেন্টস বিরাট ইম্পর্টেন্ট। আমি আবারও বলছি, আজকে আমি এতটা সময় নেব না যেটা তোমাদের করছি। এই যে ফিজিশিয়ান পেশেন্ট রিলেশনশিপটা একটু জেনে নাও, এটা কখন এস্টাবলিশ হয়। ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কখন এটা হয় এই কথাটা মনে রেখো, ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ ডেভেলপস অন দ্যাট টাইম when a registered medical practitioner agrees or voluntarily agrees to see a patient, আর কোনো ফিরে আসার রাস্তা নেই। যখনই তুমি পেশেন্ট দেখবে, যদি কিছু লেখো বা যদি কিছু বলো, আর তোমার ফিরে আসার কোনো রাস্তা নেই। You are bound, actually, if you enter in that category, doctor-patient relationship, he is your patient, she is your patient. তো সেখানে করতে হবে excepting কখন, excepting emergency, সেটা বলেছি যে ফার্স্ট এড ইন এমার্জেন্সি, এটা করতেই হবে, এক্সেপশন। আর কি আছে, প্রি এমপ্লয়মেন্ট এক্সামিনেশন, এটাও নাকি করে দিতে হবে। চাকরিতে ঢুকবে, ডাক্তার কাছে একটা রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার সার্টিফিকেট দিতে হবে, না আমি দেবো না, সে ফিস নিতে পারো পরের কথা, সেটা করতে হবে। এগুলো করে দিয়েছি কারণ দেয় না বলে। লাইফ ইন্স্যুরেন্স এক্সামিনেশন ডাইরেক্টলি, আর কোর্ট অফ ল। ডিউটি টু 6 আমি একটু পরে তখন যদি কোনো সময় হয় পরে প্র্যাকটিস করবো। এই জায়গাটা খুব ভালো করে খুব খেয়াল করো, একটা জায়গায় দেখো,
ওয়ান্স ইউ এন্টার এ ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ আর তুমি না করতে পারবে না। এটা খুব হয়। রাত 1:30টার সময় সে আর অন্য কোনো ডাক্তারকে পায়নি, তোমার কাছে দেখিয়েছিল 1 মাস আগে, তার কাছে প্রেসক্রিপশনটা আছে, সে তোমাকে রাত্রে ফোন করছে, আপনার পেশেন্ট তো এরকম খুব সিরিয়াস হচ্ছে, প্রচণ্ড ব্যথা, এরকম দেখে যান। আপনার পেশেন্ট সে 1 মাস আগে দেখুক, তার কাছে তো প্রেসক্রিপশন আছে, দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তো কোশ্চেন ইজ দি, তখন ওই সময় সে আনঅ্যাভেলেবিলিটি হয়েছে, দ্যাট বিকামস এ পেশেন্ট, ইউর পেশেন্ট বিকামস এমার্জেন্সি, ইউ আর বাউন্ড। কিন্তু সেটা তো তাই নয় যে 1 মাস আগে তারপর তারা 3 জন ডাক্তারকে দেখেছে, সে কখনোই বলবে না। ও আরও কিছু হয়েছে, তারপর সেই মেডিসিনের একটা ভাইরাল ফিভার ছিল, 1 মাস পরে তার কোনো এফেক্ট থাকার কথা নয়, ইট ইজ এন্টারলি ডিফারেন্ট। কিন্তু এটা হয়। কিন্তু একটা কথা, আমি যাব না, ডক্টর ক্যান অ্যাভয়েড টু অ্যাটেন্ড পেশেন্ট ইভেন দ্য থিংস, একটা কন্ডিশন। কখন? ডক্টর হিমসেলফ or herself unable to attend. Unable to attend means himself becomes sick. তাও শোনে না, ডাক্তারের আবার রোগ হয় না, তাও শুনবে না। দেখে যান, তোমার দরজায় কড়া নাড়বে, তোমার করবে, সে হসপিটালও তৈরি হবে, ডাক্তারের জ্বর হয়েছে, ডাক্তার অসুস্থ হয়েছে, এটাকে বিশ্বাস করবে না। ইউ মাস্ট সি দিস। কিন্তু এটা হয়। তা আবার সেই প্রবলেমটা এসে যাচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট ইউ বিকেম সিক দ্যাট টাইম। তার থেকে বাবা দেখে দিন, একবার কিছু করুক, হয় দেখে দিন। এটা কিন্তু বিরাট হ্যাজারাস জব হয়ে যায়, পার্টিকুলারলি ইন হেলথ সেন্টার, অনেক জায়গায় যেখানে তোমার কোনো ডিফারেন্স নেই। তোমার আছে, ও জানলা দিয়ে আসবে, টর্চ বাড়িয়ে দেবে, কাঠি দিয়ে জানলা দিয়ে খোঁজে যাবে, তুমি থাকবে কোথায়, তোমাকে বেরোতেই হবে, তাই না? ওটা নিয়ে কোনো কথা চলে না। ওই সেই যেখানেই যাবে, ও ওই সময় হয়ে গেছিলো, ইমোশনালি আপসেট হয়ে গেছে, তার পেশেন্টের সাফারিংসে, তোমার কথা কেউ শুনবে না। ডক্টর সেই ভেরি ভালনারেবল পজিশন দিয়ে। আচ্ছা, এইখানে একটা জিনিস দেখো, ডিউটিজ টু দ্য মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, ডিউটি অ্যাজ রিগার্ড টু এক্সরে এক্সামিনেশন বলছি না, ডিউটিজ আন্ডার জেনেভা কনভেনশন, এটা নোট রাখ। ডিউটিজ আন্ডার জেনেভা, গুড স্টুডেন্টস, 1949 একটা কি বলেছিলাম, জেনেভা ডিক্লারেশন। এটা কি বলছি, জেনেভা কনভেনশন, খুব ইম্পর্টেন্ট। এথিক্স, জেনেভা ডিক্লারেশনটা কিন্তু ছিল ওথ, আর জেনেভা কনভেনশনটা হচ্ছে যে কোড অফ এথিক্সে এসছে, যে ডিউটিজ অফ এ ডক্টর। কত হয়েছে এইখানে কি আছে, ডিউটি আন্ডার জেনেভা কনভেনশন, এখানে একটু পরেই দেখাচ্ছি। এটা নাম্বারটা কত হয়েছে, 17 নম্বর, তাই তো, 17। নোট রাখ, আমি তারপরে বলছি হোয়াট ইজ জেনেভা কনভেনশন। এটা কিন্তু মনে রাখবে, এই কোশ্চেন্স, এই দেখো, ডিউটিজ আন্ডার জেনেভা কনভেনশন 1949, এইটা জায়গাটা আমি করে দিয়েছি, এটা পরেও আবার আলাদা করে বলেছি। তো এখানে কি আছে দেখো, এই 4টে ক্যাটাগরি আছে। ইন দিস ক্যাটাগরি, ইন 4 ক্যাটাগরি, কি কি আছে? নাম্বার 1, উন্ডেড অর সিক আর্মি পার্সোনাল, যুদ্ধ হচ্ছে, পার্টিকুলারলি ইন দিস থিং। শিপরেক্ট পার্সন, জাহাজ ডুবি। প্রিজনার অফ ওয়ার, POW বলে কথাটা আছে না, আর সিভিলিয়ানস অফ দ্য এলিয়ান কান্ট্রিজ। অ্যাকচুয়ালি বিটুন ওয়ারিং, এটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সঙ্গে, এটা কখন হয়েছিল, 1949, ওই সময় এটা হয়েছিল। তখন বলছি যে এই 4টে কন্ডিশনসে ডক্টরস ডিউটি, ইউ ক্যানট ডিসক্রিমিনেট, ইউ মাস্ট অ্যাটেন্ড দ্য পেশেন্ট উইদাউট এনি ডিসক্রিমিনেশন, উইদাউট এনি ডিসক্রিমিনেশন। মেবি ওটা এনিমি কান্ট্রির হতে পারে, প্রিজনার অফ ওয়ার হতে পারে, আর্মি হতে পারে, বা সে উন্ডেড আর্মি হতে পারে, আর একটা শিপরেক, জাহাজ ডুবির সময় যেগুলো রেস্কিউয়ার পার্সন, সেখানে তোমার কোনো রকমের ন্যাশনালিটি, রিলিজিয়ন, জাত আর যে এগুলো কিছু ডাক্তারের দেখা চলবে না। ইটস এ হিউম্যান ইন ডিস্ট্রেস, ডক্টর মাস্ট অ্যাটেন্ড উইদাউট এনি ডিসক্রিমিনেশন। দ্যাট ইজ জেনেভা কনভেনশন, খুব ইম্পর্টেন্ট। তবে এই লাস্টে একটা কথা আছে, প্রফেশনাল সেক্রেসি নিয়ে আসছি, এইটা আছে জেনেভা কনভেনশন, এর জন্য আলাদা করে দিয়েছি। জেনেভা কনভেনশনটা কি? জেনেভা কনভেনশন প্রত্যেকটা মনে রাখবে, জেনেভা ডিক্লারেশনস 1948, জেনেভা কনভেনশনস। এই ক্যাটাগরির লোকেদের ডক্টরস কোনো রকমের কোনো ডিসক্রিমিনেশন, আবার বলছি, হিউম্যানিটি ইজ অ্যাবাভ এভরিথিং। ডাক্তারের কাছে একটাই দরকার, সে শুধু হিউম্যান অর নট। তার কি রিলিজিয়ান্স, কি রিলিজিয়ান টিলিজিয়ান, কাস্ট ফাস্ট, ওগুলো তো সব জামা কাপড়, যখন তখন চেঞ্জ করে ফেলা যায়, তাই তো নাকি? ইট ক্যান বি চেঞ্জ এনি টাইম উইদাউট এনি মার্কিংস। তো কথা হচ্ছে যে হিউম্যান কিনা, তার সাফারিংসটা কেন, সে তাকে তুমি কখনোই ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে না। এইটা সেটা, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। তারপর লাস্ট অ্যানাদার কোয়েশ্চেন, সেগুলো আমি আসল জায়গায়, এগুলো খুব মনে রাখবে।
প্রফেশনাল সিক্রেসি। কি লেখা আছে, নোটটা কি দেওয়া আছে উপরে, ভালো করে নোট রাখো। প্রফেশনাল সিক্রেসি কথাটা এখনো শুরু করিনি, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমি কি বলেছিলাম, whenever you examine any patients, you may ask any questions to the patients in relation to your actually for the diagnosis history, but anything, whatever this thing the patient divulges to you, says to you, you cannot divulge that things to other persons without any legal, তুমি কখনোই সেটা আর কাউকে বলতে পারবে না। দ্যাট ইজ কল দ্য প্রফেশনাল সিক্রেসি। আবার বলছি, সেটা কখন ভ্যালিড, ইন ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপটা যখন ডেভেলপ করবে, এই ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ প্রফেশনাল সিক্রেসি স্টার্ট উইথ দ্যাট থিংস। হোয়াট এভার ইনফরমেশনস ইউ get from the patients during his or her distress, you cannot divulge to the anything without any legal authority. So that is very important. So এটা নোট রাখো। কিন্তু কতগুলো সিচুয়েশনসে দেখো, এই কতগুলো সিচুয়েশনসে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই প্রফেশনাল সিক্রেসি। মাইনর পেশেন্টস, অ্যাডাল্ট পেশেন্টস কাকে কখন কি বলতে পারবেন, খুব বেশি এটা খুব বড় চ্যাপ্টার। স্পাউস, এই বলছি যে ওয়াইফের ডিজিজ তুমি হাজব্যান্ডের কাছে বলতে পারবে কিনা, হাজব্যান্ডের ডিজিজ ওয়াইফের কাছে বলতে পারবে না, সেটাও পারবে না। ওটা অনেক কথা না বলতে হয় না, কোনো কিছুই বলতে পারবে না যদি সে না চায়, তো না চেলেছে। কিন্তু মাইনর যদি হয়, পেরেন্টসদের বলতে তুমি বাধ্য, লিগাল গার্ডিয়ান, ইউ মাস্ট ওয়ার্ক। তো আর এটা যে সার্ভেন্টসের ইলনেস তুমি মাস্টারকে বলতে পারবে কিনা, পারবে না। সে নিয়েই এসছে, সে ফিসটা সেই দিয়েছে, স্টিল দ্যাট ইউ ক্যানট। তো আমি এগুলো অনেকগুলো আছে। গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, আবার সেগুলো হচ্ছে যে কেন কাকে কখন বলতে পারবে না। প্রিজনার, আবার বলছি প্রিজনারের সেই জায়গাটা যে কত রয়েছে, প্রিজনার যেগুলো দিয়েছে তার ডাজ নট হ্যাভ এনি এভরিথিং, বা এই জায়গাতে তুমি বলতে পারবে, সে যদি না চায়, মানে উইদাউট দ্য কনসেন্ট। এতগুলো সিচুয়েশনে কখন বলতে পারবে, লাস্টে কি লেখা আছে, খুব নোটেবল এক্সেল, কি নোট রাখো, প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন। তাহলে কি বললাম, প্রথমে বললাম প্রফেশনাল সিক্রেসি, তার বললাম প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন। হোয়াট ইজ প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন, খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। এই প্রফেশনাল সিক্রেসি আর প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট, নোট রাখো। দেখো সব নোট নাও, বইগুলোতে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রকমের লেখা থাকে, দ্যাট ইজ প্রবলেমস। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে এই যে বললাম একটা কথা, কি লেখা আছে, বোনাফাইড আনপ্রেজুডিসড স্টেটমেন্ট of a registered medical practitioners of a subject matter of public interest, আবার বলছে matter of public interest to the concerned authority, আবার বলছে ডিসকাস করো to the, প্রত্যেকটা কি ওয়ার্ডস। প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন মানে you can divulge professional secrecy under these following conditions, মানে প্রফেশনাল সিক্রেসি কখনোই ডাইভালজ করা যাবে না নয়, তার এবারে যে ইন দ্য প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন। হোয়াট ইজ প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন, এইরকম কোনো কেস যদি পাবলিক ইন্টারেস্টের কেস হয়, আবার কিন্তু কাকে তুই হয়েছে, তার ধরো কোনো কথা রয়েছে, যেটা খুব গল্পটাই আছে, বোধহয় বুঝতে পাবে হয়তো, যে একটা খুব কমিউনিকেবল ডিজিজ হয়ে গেছে, সাপোজ করা হয়েছে যে এসটিডি, এই এন্টারিং ইন্টু দ্য কি বলে সুইমিং পুল, এইটা নিয়েই বইতে আছে, সুইমিং পুল। এবার পার্সন actually the keepers actually he noted this person, he was suffering from these things entering the swimming pool is the public place, and that disease may spread through these things, so naturally he may prevent, here the caretaker may prevent this thing entering into the swimming pool, and he immediately that divulge these things, no eke dewa jabe na, কাকে, সুইমিং পুল অথরিটিকে, ওই যে কনসার্ন অথরিটি, এই নয় যে সেখানে ঢোল নেই বেরিয়ে বললো না 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 ওকে নামতে দেওয়া যাবে না, হি সাফারিং ফ্রম এসটিডি, দ্যাট ইজ নেভার। ডাক্তার এখনো করে নয়, ইভেন দ্য কোর্ট অফ ল, সেখানে আমরা চাই যে ইয়েস উই ক্যান সে দিস থিং বাট ইন ক্লোজড এনভেলপ, আমরা লিখে দিতে পারি এটা হতে হচ্ছে যে পেশেন্ট কি সাফারিং হচ্ছে, এই যা হচ্ছে যে কোর্টে, তোমরা হয়তো জানো না কোর্টের এক্সপিরিয়েন্স, তো কোর্টে দ্য মেনি পিপলস ক্যান সিট দেয়ার, even though that nature case noy, so many people sit there, so naturally that become a public place. So in that cases you cannot, a doctors cannot divulge the doctor's patient's disease to the all open public. So naturally in that cases he must seek the permissions from the court. Yes, I can say not in the open court but in the closed envelope, and that cases particularly that if the disease is serious, but in this communicable disease, suppose in this cases now dengue hoyeche, tar যেগুলো নোটিফাইবল, ইয়েলো ফিভার, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া অর যে সাম আদার থিং ডিজিজ, কিন্তু এখন তো বলছি যেগুলো জানাতে হবে, তো ইন দ্যাট কেসেস সেগুলোই জানাবে কাকে,
নোটিফাইবল অথরিটিকে ঢেড়া পিটিয়ে নয়। তো অনলি দোজ থিংস, এবং সামটাইমস ইউ ক্যান ডিমান্ড আইসেল দিস থিংস, যে এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এটা নোটিশটা দেখো, এক্সাম্পলস ইন রেসপেক্ট অফ দ্য এমপ্লয়িজ এমপ্লয়ার্স, এগুলো সবগুলো স্পেসিফিক সিচুয়েশনে আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেসেস। কখনো কখনো ইনফেকশাস ডিজিজ, সার্টেন ইনফেকশাস ডিজিজ মেড নোটিফাইবল ডিজিজ, তাই তো? নোটিফাইবল ডিজিজটা শুনেছিস তো? এই ডিজিজ হলে, যদি কলেরা হয়, যদি হয়, যদি পোলিও হয়, এটাই হয়, ইউ মাস্ট ইনফর্ম দ্য কনসার্নড অথরিটি ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পাবলিক, তাই না? এখানে তোমাকে জানাতেই হবে, এখানে প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন, এটার কোনো প্রফেশনাল সিক্রেসির কোনো জায়গা নেই। কিন্তু আবারও বলছি, নট টু দ্য ওপেন পাবলিক, বাট দ্য কনসার্নড অথরিটি in these things in the respective format. So this thing is and suspected crime, এই একটা জায়গায় কিন্তু আমাদের সবসময় খুব বিপদ হয়। স্ট্যাব ইঞ্জুরি কেস, ডাক্তারের কাছে চেম্বারে গেল, ন্যাচুরালি হি ওয়াজ ট্রিট, কিন্তু সেই ডাক্তার তখন বুঝতে পারলো না যে এটা স্ট্যাব ইঞ্জুরি, বা বললোই না। If there is a sharp cut injury or gunshot injury, the gunshot injury certain times actually the 1 or 2 classes before this thing actually where there was a lecture to the judges, but on the injury report. So there I said this thing. A gunshot injury also sometimes cannot be diagnosed immediately. কারণ gunshot injury, that is called this thing graze laceration, মানে যদি উপর দিয়ে চলে যায় মনে হচ্ছে এটা ল্যাসারেটেড ইঞ্জুরি হচ্ছে, gunshot injury নয়। কিন্তু all gunshot injury is the criminal case, ডাক্তারকে কিন্তু পুলিশকে ইনফর্ম করতে হবে। or this case the suspected case of the rape, আবারও বলছি, সে রেপ কেস কি এখন? তো ইন কেসেস অফ ডাক্তারের কাছে এসছে, গার্ল ডিপার্টমেন্টে এসছে, কিন্তু গার্ল ইজ অনলি 16 years or 15 years, and anyway the signs of pregnancy sometimes discovered. Right? Below 18 years, the pregnancy is the surest sign of sexual intercourse, unless told otherwise. তো এখানে যখন হয়েছে the pregnancy mean there is sexual intercourse, and sexual intercourse upon a girl who is below 18 years, it is statutory rape. এখন চেঞ্জ করা হয়েছে, আগে ওটা ছিল below 16 years, now it is below 18 years. Doctor has to inform to the police, at least record it. এখানে কারণ otherwise যদি না করে, he is hiding the case, he is trying to save of the accused or the criminal. ডাক্তারের সাংঘাতিক বিপদ। আবার বলছি, he cannot hide it. Either you report to the hospital, this is the case, the 18 years, and record it actually what this thing, that is IPC, police case. আর এটা তুমি কখনোই হাইড করতে পারবে না, কখনোই করতে পারবে না। তো এই যে সে সাসপেক্টেড কেস, এটা আইপিসি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখানে কিন্তু ডাক্তারকে এটা স্ট্যাব ইঞ্জুরি কেস, ক্রিমিনাল কেস, রিপোর্ট, গানশট ইঞ্জুরি কেস, রিপোর্ট, কারণ এগুলো তো ক্রিমিনাল হতেই পারে, ক্রিমিনাল কেস, ডেঞ্জারাস হয়ে পড়ছে, অনেক কিছু হতে পারে, ডাকাতি হতে পারে সেরকম জায়গায়। তো এই জায়গাগুলো তো তোমায় করতে হবে। তো অলরেডি আমি বলেছিলাম এই প্রিভিলেজড কমিউনিকেশনের প্রসিডিওরটা কি। Normally to the concerned authority secretly, or even the court, that in the closed envelope. একটা কথা যে কনসার্নড অথরিটি অনলি, সবাইকে নয়, যার ইন্টারেস্ট নেই তাকে আমি বলবো না, কখনোই বলবো না, কখনো জেনারেল পাবলিককে নয়। আর কোর্টেও যদি বলতে হয়, অনেকেই আছে সেখানে কোর্টে ইন ক্যামেরা যদি হয়, ইন ক্যামেরা মিনস অ্যাকচুয়ালি দেখ কথাটা ক্যামেরা চলছে সব যুগ, ইন ক্যামেরা ট্রায়ালটা মানে কিছুই নয়, ক্যামেরার ব্যাপার নয়। In camera trial means in private, in a closed room. No other person should be present there. মানে শুধু ডক্টর যে থাকছে সে থাকছে, জাজেস থাকবে, and the lawyers, that lawyers হলো দুটো জিনিস, প্রসিকিউশনস এন্ড ডিফেন্স। এই কজনের বাইরে আর কোনো থাকবে না। তারপর কোর্টে থাকে যে পেশকার টেস্কার যেগুলো আছে, রেকর্ডার, স্টেনোগ্রাফার, তারা যারা থাকবে, কোনো ডিসইন্টারেস্টেড পার্সন থাকবে না। তার কি বলে ক্যামেরা চলছে, এই ক্যামেরা, ইন ক্যামেরা ট্রায়াল, ইন ক্যামেরা।